ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ امریکی فوج کے مسلسل 10ویں رات ایران میں مختلف مقامات پر حملے، جبکہ ایران کے پاسداران انقلاب نے جواباً بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے شہروں چابہار، کونارک، سیرک اور بندر عباس میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی بیان میں کہا گیا حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس اور فضائی دفاعی نظام کو ہدف بنایا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق ان کارروائیوں کا مقصد آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کے لیے استعمال ہونے والی ایرانی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ امریکی وزیر توانائی نے کہا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت تک ایران پر حملے جاری رہیں گے اور تہران تعاون کرے یا نہ کرے، آبنہ ہرمز میں تیل اور گیس کی ترسیل نہیں رکنے دی جائے گی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں امریکی وزیر توانائی کا کہنا تھا صدر ٹرمپ تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ اگر ایران مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے تو جنگ کا خاتمہ ممکن ہے۔ ادھر فاکس نیوز کے مطابق واشنگٹن میں ایران کے خلاف ممکنہ بڑے فوجی آپریشن پر غور جاری ہے۔ اگر جنگ میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا تو اسرائیل کی شمولیت کا بھی امکان ہے اور آئندہ حملے پہلے سے زیادہ شدید ہو سکتے ہیں۔ مشرق وسطی میں مزید امریکی فوجی طیاروں کی تعیناتی سے متعلق حتمی فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے۔ سعودی عرب نے حوثیوں کی جانب سے بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے بیان کی شدید مذمت کر دی۔ سعودی عرب نے حوثی گروپ کے ان بیانات کی مذمت کی ہے جن میں گروپ نے سعودی عرب پر یمن کا محاصرہ کرنے کا الزام عائد کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ وہ سعودی بندرگاہوں تک بحری آمد و رفت کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں حوثیوں کے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب خطے میں بحری نقل و حرکت اور بین الاقوامی تجارت کی سلامتی کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو جاری۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ 2 ہفتوں سے جاری ایران جنگ میں تقریباً 100 فوجی زخمی ہوئے۔ پینٹاگون کے ترجمان شان پارنل نے کہا ہے کہ 7 جولائی سے اب تک تقریباً 100 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں جنہیں مختلف نوعیت کے زخم آئے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ ان میں سے 96% زخمی فوجی ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں۔ یہ انکشاف ایسے وقت میں کیا گیا جب ایران امریکہ نے جمعے کو ایرانی حملے سے ہلاک 2 فوجیوں کی شناخت ظاہر کی ہے۔ اس سے پہلے پینٹاگون نے صرف اتنا بتایا تھا کہ 28 فروری سے اب تک 14 فوجی ہلاک اور 427 زخمی ہوئے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کی کئی مصنوعات پر 50% ٹیرف لگا دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ نے حکم نامے پر دستخط بھی کر دیے ہیں جس کے تحت ٹیرف کا نفاذ اگلے 30 روز میں کر دیا جائے گا۔ جو چیزیں ٹیرف کی زد میں آئیں گی ان میں وائن، ہاکی اور سیمنٹ بھی شامل ہے۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ کینیڈا نے امریکی الکوہل، آٹو موبائل اور ڈیری مصنوعات کے ساتھ امتیازی رویہ اپنایا ہوا ہے۔ ٹیرف کے نفاذ کے لیے ٹرمپ انتظامیہ نے 1930 کے ایکٹ کا ایک سیشن جواز بنایا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کے اقدام کو یک طرفہ قرار دیا اور کہا کہ کینیڈا آزاد اور شفاف تجارت پر یقین رکھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کینیڈا کی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی جس میں تجارت سرمایہ کاری کو دوبارہ فعال کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان کے تاریخی دورے پر آئی کینیڈا کی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کینیڈا سے درآمدی پروٹوکول پر دستخط کی تقریب کا بھی مشاہدہ کیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق دونوں ممالک نے تجارت، سرمایہ کاری، عوامی روابط اور اعلیٰ سطح کے تبادلوں کو فروغ دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے جنرل ہیڈ کوارٹرز GHQ راولپنڈی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور پاکستان اور کینیڈا کے 2 طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عالمی امن اور علاقائی استحکام کے حوالے سے پاکستان کے موقف کو اجاگر کرتے ہوئے کہا مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون اور مربوط کوششیں ناگزیر ہیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے دہشت گردی سمیت دیگر مشترکہ خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں ہنی ویل ٹیکنالوجیز کے وفد سے ملاقات کی جس میں پاکستان کے ریفائنری سیکریٹری کی جدید کاری، توسیع اور سرمایہ کاری کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ریفائنری منصوبوں کے ذریعے ملکی ریفائننگ صلاحیت بڑھانے، درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے کہا یہ منصوبہ پاکستان کے توانائی کے تحفظ، صنعتی ترقی اور پائیدار معاشی نمو میں اہم کردار ادا کرے گا۔
के वजीर दाखिला इस्कंदर मोमनी का दौरा है पाकिस्तान। ईरान के वजीर दाखिला इस्कंदर मोमनी की वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट आमद। फील्ड फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने ईरानी वजीर दाखिला को सलामी पेश की और सिकंदर मोमनी ने सलामी कबूल की। यादगार शहदा पर हाजिरी दी, यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी भी की। उन्होंने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। सिकंदर मोमनी ने पाकिस्तान मोनूमेंट का दौरा भी किया। उन्होंने पाकिस्तान मोनूमेंट के मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। ईरानी वजीर दाखिला यादगार शहदा और दाखिला ने पाकिस्तान मोनूमेंट की तारीखी अहमियत को सराहा। वजीर दाखिला ने शकरपड़ियाँ से इस्लामाबाद शहर और मारगला पहाड़ी सिलसिले को देखा। IG फेडरल कांस्टेबलरी रियाज नज़ीर गाड़ा, DIG इस्लामाबाद और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। चीनी कंपनी की जानिब से पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया गया। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। वफाकी वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने शेंडूंग हाई स्पीड ग्रुप के चेयरमैन शू जियांग की क़यादत में चीनी वफ़द से मुलाकात की, जिसमें शेंडूंग हाई स्पीड ग्रुप ने पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी मंसूबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वफ़द ने OGDCL के इश्तराक से हैदराबाद में जारी तेल और गैस मंसूबों समेत पाकिस्तान में जारी सरमायाकारी सरगर्मियों से आगाह किया। इस मौके पर वजीर सरमायाकारी ने पाकिस्तान के बेहतर होते कारोबारी माहौल, नौजवान अफरादी क़ुव्वत और इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे में मौजूद सरमायाकारी मौक़े को उजागर किया। वफाकी वजीर सरमायाकारी ने वफ़द को SIFC और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से मुकम्मल सहूलत और इदारा जाती मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन ने मुलाकात की, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमजद हुसैन को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की फलाह बहबूद के लिए नौ मुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काबिल तजदीद तवानाई, सयाहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और दीगर शोबों में तरक्याती मंसूबों के हवाले से इक़दाम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा, वफाकी हुकूमत के मंसूबों में 100 मेगावाट की शमसी तवानाई और दानिश स्कूलों के क़याम का मंसूबे सर फहरिस्त हैं। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की सहूलत के लिए गिलगित में पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर बनाने की भी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर टीपू उस्मान ने बरतानवी पार्लियामेंट के कमिश्नरी कश्मीरी निजात अरकान से अहम मुलाकातें की, जिनमें लॉर्ड कुर्बान हुसैन, यास्मीन कुरैशी और मोहम्मद यासीन शामिल थे। अलग अलग मुलाकातों के दौरान पाकिस्तान और बरतानिया के दो तरफा ताल्लुकात, कश्मीरी कम्यूनिटी और बिलखुसूस आज़ाद जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौके पर 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने कहा, हाई कमिश्नर से मुलाकात तारुफी नौयत की थी, जिसमें बरतानिया, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की मजमूई सूरत हाल ज़ेर बहस आई। तमाम फरीक इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मसाइल का हल पुरअमन तरीके से निकाला जाना चाहिए। लॉर्ड कुर्बान ने मज़ीद कहा, वो और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर पुरुमीद हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे और आने वाले इंतखाबात में अवाम अपनी मर्जी की हुकूमत मुंतखब करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बेल्जियम के कौमी दिन के मौके पर शाह फिलिप बेल्जियम की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान और बेल्जियम के दरमियान बाहिमी एहतराम, एतमाद और खैर सगाली पर मबनी देरीना ताल्लुकात कायम हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में मुसलसल फ़रोग़ पा रहे हैं। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है, जिसमें बेल्जियम का कलीदी किरदार है। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती, ताउन और मुश्तरका तरक्की के लिए रवाबित मजीद मजबूत बनाने के आज़म का भी इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंटरनेशनल इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, समाजी फलाह बहबूद और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध गाड़ियों की इंश्योरेंस लाजमी करार देने वाला मुल्क का पहला सूबा है, जबकि फसलों के इंश्योरेंस को सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना कर दिया गया, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा सकें। सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। किसी भी सनत की तरक्की का इन्हिसार मजबूत इंसानी वसाइल पर होता है और अब तक तकरीबन 2 लाख गाड़ियों की इंश्योरेंस की जा चुकी है। वज़ीर आला ने मजीद कहा, इंश्योरेंस कंपनियां हादसे के बाद 45 दिन के अंदर रकम की अदायगी यकीनी बनाएंगी।